Hello students, I am Afsana Sheikh. In previous video, Ms. Priya Devi taught you about first part of Tiger Hills, in which she described about the writer of this lesson, General Ved Prakash Malik, and the half part of Tiger Hills. Tiger Hills means it is a Kargil from surprise to victory is an account of the Kargil victory on 4th July 1996 by General Ved Prakash Malik. It is the finest example of how to write a report. He describes the event in the minute details, but without the slightest depiction of the emotional involvement he had in it. Tiger Hills is an extract from the book Kargil, written by General Ved Prakash Malik. So now we are going to learn about part 2. At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as its supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and M.P.S. Bajwa then issued orders to 8th Sikh to attack and capture Helmet and India Gate. Both these located on the western spur so that enemy reinforcement to Tiger Hill top could be prevented. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. आता विद्यार्थ्यांना जसं की आपल्याला पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पहिल्या व्हिडिओमध्ये पार्टमध्ये बघितलेलं आहे की याच्यामध्ये कोणकोणत्या टीम्स वगैरे ज्या आहेत त्या कार्यरत होत आहेत. जसं की ब्रिगेडियर M.P.S. बाजवा यांच्या अंडर जे काही माउंटेन ब्रिगेड म्हणजे जसं की जे काही 18 ग्रेनेडियर्स असतील वगैरे, त्याच्यानंतर D कंपनी आहे, C कंपनी आहे, हे सगळे जे आहेत ते टायगर हिल्सवर सगळे लढत होते. आता याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, ॲट दिस स्टेज 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. आता याच्यामध्ये जसं की हे जे काही 8th Mount Division होत्या, म्हणजे जे काही ते लढणारे जे काही आपले सैनिक वगैरे होते त्यांना सगळ्यांना त्या टीम्सना आता समजलं होतं की हे जे काही एनिमी आहे, म्हणजे जे काही आपले शत्रू आहेत त्यांना इथून इव्हिक्ट करणं, इव्हिक्ट म्हणजे बेदखल करणं. आता हे कधीपर्यंत शक्य नाही आहे, जोपर्यंत यांच्या सप्लाय लाईन्स ज्या आहेत त्या जोपर्यंत कट होत नाहीत, ज्या काही वेस्टर्न स्परसोबत जोडल्या गेलेल्या होत्या. म्हणजे तिथून जो काही त्यांचा सप्लाय लाईन्स होत्या ते बंद करणं आधी गरजेचं होतं. त्याच्यामुळे हे जे 8th Mount Division आहे त्यांना हे इथं कळून चुकलं होतं की हे सगळी जे सप्लाय लाईन्स बंद केल्याशिवाय इथं त्यांचा ताबा सुटणार, हे जे एनिमी होते ते इथून पूर्णपणे बेदखल होणार नाहीत. Mohinder Puri and M.P.S. Bajwa then issued orders to 8th Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcement to Tiger Hill top could be prevented. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. जसं की आता मोहिंदर पुरी आणि M.P.S. बाजवा जसं की यांच्या जे काही ऑर्डर्स मिळाले, जे 8 सीख होते त्यांनी ऑर्डर केले की जे हेल्मेट आणि इंडिया गेटवर जे काही ते एनिमीज होत्या आणि जे काही सप्लाय लाईन्स होत्या त्यांच्या ते पूर्णपणे बंद व्हाव्यात. याकरता त्यांनी जे 8 सीख होते त्यांना अशी ऑर्डर दिली की त्या लोकांवर तुम्ही अटॅक करा. त्यानुसार हेल्मेट आणि इंडिया गेट जे काही कोणते त्याच लोकेशनमध्ये जे वेस्टर्न स्पर आहे बघा, तो वेस्टर्न पट्टा होता, तिथंच हे दोन्ही लोकेशन होते आणि तिथं यांनी हल्ला करून जे काही एनिमीचे रेएन्फोर्समेंट वगैरे जे काही त्यांची मजबूती वगैरे जी होती ते दमवली, ते त्यांनी अटॅक करून तोडली. आणि त्याच्यानंतर तिथून सगळे त्यांचे रूट्स वगैरे जे आहेत ते सगळे तिथून प्रतिबंधित करण्यात आले, जेणेकरून त्यांना जे काही सप्लाय लाईन्स वगैरे ज्या पूर्णपणे बंद झाल्या होत्या आणि त्याच्यामुळे ह्याचे एनिमीज आहे त्यांचा सप्लाय रूट पूर्णपणे तोडून टाकण्यात आला होता. नेक्स्ट पॅराग्राफ. The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur, where 8 Sikh was deployed, lay along a steep rock face. An adult column of 8 Sikh, led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sherawat, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand-to-hand fighting till the end
and was also responsible for beating back a counterattack. Despite heavy casualties, 8th Sikh exploited its success up to Helmet and captured this objective on 5th July. So students, in this paragraph, we can see how the western spur of Tiger Hill, which is extended up to 1.5 kilometers to approach to the spur where 8th Sikh was deployed. जे काही त्यांनी 8th सिखने त्या इंडिया गेट आणि ते जे काही हेल्मेट होतं इथं अटॅक करून तो त्या जागेवर त्यांनी ताबा मिळवलेला होता आणि इथंच जे आहे ते थांबलेले होते. अँड ॲडॉक कॉलम ऑफ 8th सिख लेड बाय मेजर रवींद्र सिंग अँड लेफ्टनंट आर के शेरावत कंप्रायझिंग 4 JCOs अँड 52 सोल्जर्स, म्हणजे जवळपास 52 सोल्जर्स आणि हे मेजर रवींद्र सिंग आणि लेफ्टनंट आर के शेरावत यांच्या अंडर हे सगळे 8th सिख जे आहेत ते पुढे पुढे जात होते. क्लाइम्ड दिस रॉक फेस अंडर पुअर विजिबिलिटी कंडिशन्स, म्हणजे हा जो काही कठीण चढाचा जो भाग होता हे सगळे मेजर रवींद्र सिंग आणि लेफ्टनंट आर के शेरावत यांच्या अंडर त्यांनी पूर्णपणे म्हणजे असं वाईट कंडिशन म्हणजे पुअर विजिबिलिटी कंडिशन्स म्हणजे अतिशय खराब वातावरणामध्ये त्यांनी तो पूर्ण कठीण चढ जो होता चढलेला होता आणि त्याच्यानंतर ते इंडिया गेट कॅप्चर करण्यामध्ये ते सक्सेसफुल झाले होते आणि तिथंच त्यांची टफ फाईटसुद्धा झालेली होती. इन दिस बॅटल सुभेदार निर्मल सिंग लेड द असॉल्ट प्लॅटून. आता प्लॅटून म्हणजेच काय तर 8 सैनिकांची तुकडी, म्हणजे इथं जे सुभेदार निर्मल सिंग आहेत त्यांनी ते 8 सैनिकांच्या तुकडीसहित तिथं तो हल्ला चढवलेला होता. ही वॉज एंगेज्ड इन हँड टू हँड फायटिंग टिल द एंड अँड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग बॅक काउंटर अटॅक. म्हणजे शस्त्रांच्या सोबतच इथं जे आहे ते हँड टू हँड फायटिंगसुद्धा त्या एनिमीसोबत यांची घडलेली होती आणि हा जो काउंटर अटॅक आहे तो हे सगळं त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल ठरला होता. डिस्पाईट हेवी कॅज्युअलिटीज 8th सिख एक्सप्लॉयटेड इट्स सक्सेस अप टू हेल्मेट अँड कॅप्चर्ड दिस ऑब्जेक्टिव्ह ऑन 5th जुलै. जवळपास इथे आपल्याला पाहायला मिळतं की 5th जुलै या दिवशी त्या हेल्मेटवर सुद्धा ते 8th सिखची जी तुकडी होती त्यांना सक्सेस तिथं ताबा मिळवण्यात ते सक्सेसफुल झालेले होते. Next paragraph. The enemy launched two counter-attack with 40 to 50 personnel, but 8th Sikh fought gallantly and was able to repulse them. Naib Subedar Colonel Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage. In one of these counterattacks, Captain Colonel Sher Khan of the Pakistan Army was killed. His body was subsequently handed over to Pakistan authorities. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried appropriately. Now, in this slide, you can see the pictures of Naib Subedar Colonel Singh and Naik Satpal Singh. So, students, in this paragraph, General Ved Prakash Malik written about the enemy launched two counterattacks with 40 to 50 personnel, but 8th Sikh fought gallantly and was able to repulse them. तर गॅलंटलीचा अर्थ काय? गॅलंटली म्हणजे शूरपणे. म्हणजे इथं हे जे एनिमी होती त्यांनी जवळपास 2 काउंटर अटॅक केले होते, म्हणजे जवळपास प्रतिहल्ले त्यांनी जे 40 ते म्हणजे जवळपास 40 ते 50 व्यक्तींसोबत त्यांनी प्रतिहल्ला ह्या 8 सिखची तुकडी होती त्यांच्यावर त्यांनी प्रतिहल्ला चढवला होता. पण इथं जे 8 सिख होते त्यांच्या टीमने शूरपणे इथं लढाई करून त्यांचं जे काही हल्ला आहे तो मागं परतवून लावण्यामध्ये ते सक्सेसफुल झाले होते. नेक्स्ट, नायब सुभेदार कर्नल सिंग अँड रायफलमॅन सतपाल सिंग हू वेअर पार्ट ऑफ अ प्लॅटून डिप्लॉयड ऑन द रिव्हर्स स्लोप ऑफ हेल्मेट शोड एक्सेप्शनल करेज. आता इथं आपल्याला नायब सुभेदार कर्नल सिंग जे आहेत त्याच्यानंतर रायफलमॅन सतपाल सिंग आहेत. आता हे प्लॅटूनचाच एक भाग होते आणि याच्यामध्ये जे काही रिव्हर्स स्लोप जे आहेत हेल्मेटचे म्हणजे विरुद्ध असे जे काही उतार आहे चढ उतार वगैरे जे आहेत इथं आपल्याला त्यांचा शूरपणा असं इथं पाहायला मिळतो. इन वन ऑफ दिस काउंटर अटॅक्स कॅप्टन कर्नल शेर खान ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वॉज किल्ड. आता इथं जो काही हेल्मेट मी इंडिया गेटवर जो काही प्रतिहल्ला वगैरे जो काही सुरू होता याच्यामध्ये जो पाकिस्तानचं कॅप्टन जे होते म्हणजे कर्नल शेर खान यांचा इथं यांचा मृत्यू झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. इन वन ऑफ दिस काउंटर अटॅक्स कॅप्टन कर्नल शेर खान ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वॉज किल्ड, म्हणजे इथं ते मारले गेले होते. हिज बॉडी वॉज सबसिक्वेंटली हँडेड ओव्हर टू द पाकिस्तान ऑथॉरिटीज, म्हणजे त्यांची बॉडीसुद्धा जी आहे ते पाकिस्तानी ऑथॉरिटीजला सोपवण्यात आली होती. अदर बॉडीज ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स फाउंड स्कॅटर्ड अराउंड द बॅटल ग्राउंड वेअर कलेक्टेड अँड बरीड ॲप्रोप्रिएटली. जवळपास तिथं मृतदेह
ते खूप सारे असे ते लढाईमध्ये बरेच अशी जी तिकडची सुद्धा बऱ्यापैकी सैनिक जे होती ती सुद्धा मृत्युमुखी पडली होती. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या बॉडीज ज्या आहेत ते पाकिस्तानने घेण्यासाठी नकार दिला होता. त्याच्यामुळे आपले भारतीय आर्मीचे जे काही लोक आहेत, सोल्जर आहेत, त्यांनी ह्या बॉडीज वगैरे ज्या आहेत ते अदर बॉडीज ऑफ द पाकिस्तानी सोल्जर्स फाउंड स्कॅटर्ड, म्हणजे सगळीकडे ह्या ज्या बॉडीज ज्या आहेत त्या विखुरलेल्या होत्या आणि त्या त्यांनी एकत्र करून सगळ्या ज्या आहेत ते ब्रीडिंग म्हणजे जवळपास त्यांचं दफन करून टाकल्या होत्या. नेक्स्ट पॅराग्राफ. In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishnapal, GOC 15 Corps, rang up at 6 am to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill Top and also that heavy fighting was going on. After consulting him and Nirmal Chandar Vich, we decided to await confirmation from the GOC 8 Mountain Division. At 7:30 am, Moinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill Top. I duly informed Brijesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 10 am. The defense minister was on his way to Amritsar. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. Okay, so students, in this paragraph, we can see in New Delhi, Miss General Ved Prakash Malik remained anxious means चिंतित, म्हणजे ते जवळपास खूप अशा काळजीमध्ये होती, कारण ही लढाई तर खूप अशी चाललेली होती. बऱ्यापैकी टीम्स ज्या आहेत त्या लढत होत्या वेगवेगळ्या ठिकाणी, अशी त्यांची फायटिंग सुरू होती. इन न्यू दिल्ली आय हॅड रिमेन अँशियस ऑल थ्रू द नाईट ऑफ 3rd जुलै, म्हणजे जवळपास रात्रभर जे आहे त्यांना ते ती चिंता सतावत होती. The next morning, Krishnapal GOC 15 Corps rang up at 6 am to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill Top and also that heavy fighting was going on. म्हणजे आता इथं आपल्याला पाहायला मिळेल, जसं दुसऱ्या 3 जुलैच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे जवळपास सकाळी त्यांना कृष्णपाल GOC जे 15 कॉर्प्समधले होते त्यांचा सकाळी 6ला त्यांना फोन आला आणि जे 18 ग्रेनेडियर्स जे आहेत त्यांनी टायगर हिल पूर्णपणे कॅप्चर केला असल्याचा फोन त्यांनी करून त्यांना ती माहिती दिली आणि तिथे बऱ्यापैकी अशी खूप अशी फायटिंगसुद्धा. In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishnapal GOC 15 Corps rang up at 6 am to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill Top and also that heavy fighting was going on. After consulting him and Nirmal Chandra Vij, we decided to await confirmation from the GOC 8 Mountain Division. At 7:30 am, Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill Top. I duly informed Brijesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 10 am. The defense minister was on his way to Amritsar. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. ओके, आता ह्या पॅराग्राफमध्ये जसं आपण बघू शकतो, आता न्यू दिल्लीमध्ये जनरल वेद प्रकाश मलिक असताना ते 3 जुलैच्या रात्री खूप असे चिंतित होते, कारण त्यांना ती चिंता त्या आपल्या टायगर हिलबद्दल चिंता सतावत होती. द नेक्स्ट मॉर्निंग जे कृष्णपाल आहेत, The next morning, Krishnapal GOC 15 Corps rang up at 6 am to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill Top and also that heavy fighting was going on. म्हणजे GOC 15 कॉर्प्सचे जे कृष्णपाल होते यांनी जवळपास सकाळी 6 वाजता ते जनरल वेद प्रकाश मलिक यांना कॉल करून इन्फॉर्म केलं की जे 18 ग्रेनेडियर्स आहेत जे टायगर हिल टॉप जे ते कॅप्चर करत आहेत तिथं हेवी फायटिंग म्हणजे खूप अशी जोरात मोठ्याने फायटिंग अशी सुरू आहे. After consulting him and Nirmal Chandra Vij, we decided to await confirmation from the GOC 8 Mountain Division. म्हणजे हे सगळं कन्सल्टिंग म्हणजे त्यांच्यासोबत चर्चा विचार विनिमय करून वगैरे त्यांनी जे निर्मल चंद्र विज आहेत यांच्यासोबत त्यांनी वी डिसाइडेड टू अवेट कन्फर्मेशन म्हणजे पूर्ण जे ती बातमी कन्फर्म होईपर्यंत त्यांनी वाट बघितली. ती जे 8 माउंटेन डिव्हिजन आहे यांच्यासोबत त्यांचा कॉन्टॅक्ट वगैरे झाल्यानंतर ती बातमी कन्फर्म झाल्यानंतर ॲट 7:30 hours म्हणजे सकाळच्या 7:30 वाजता मोहिंदर पुरी कन्फर्म मी दॅट द एनिमी वुड नॉट बी एबल टू डिसलॉज 18 ग्रेनेडियर्स फ्रॉम द टायगर हिल टॉप. तर
डिसलॉज म्हणजे काय तर स्थानभ्रष्ट करणे. जर सकाळच्या 7:30 वाजता त्यांना मोहिंदर पुरी यांच्याकडून त्यांनी कन्फर्म केलं की जे एनिमी आहे, जे शत्रू आहेत, ते 18 ग्रेनेडियर्सना तिथून म्हणजे त्यांच्यावर जो काही त्यांनी हल्ला चढवला होता याच्यामध्ये 18 ग्रेनेडियर्स सक्सेसफुल झाले होते. I duly informed Brijesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 10 a.m. आता सकाळच्या 10 वाजता आपले प्राईम मिनिस्टर जे होते त्यांची मीटिंग जी होती त्याच्यामुळे ते हरियाणाला जात होते. तर त्यावेळेस त्यांनी हे ब्रिजेश मिश्रा आणि प्राईम मिनिस्टरांना इन्फॉर्म केलं की जे 18 ग्रेनेडियर्स आहेत त्यांनी टायगर हिलला आपला कब्जा मिळवलेला आहे. द डिफेन्स मिनिस्टर वॉज ऑन हिज वे टू अमृतसर. म्हणजे डिफेन्स मिनिस्टर जे होते आपले जे संरक्षण मंत्री होते ते अमृतसरला निघालेले होते. जेव्हा ते तिथे एअरपोर्टवर पोचले त्यावेळेस जनरल वेद प्रकाश मलिक यांनी त्यांना ही न्यूज दिली होती. नेक्स्ट पॅराग्राफ. The date 4th July 1999 was important for one more reason. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day. About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure that the whole world came to know about the recapture of Tiger Hill and thus the likely outcome of war. For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. The loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. In India, a wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. Okay, so students, in this paragraph we can see after the news of capturing Tiger Hill in the next day, 4th July 1999 was important for one more reason, because Nawaz Sharif, who was president of Pakistan, and Bill Clinton, who was the president of US. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day. About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure that the whole world came to know about the recapture of Tiger Hill and thus the likely outcome of the war. आता इथं आपल्याला पाहायला मिळतं जसं नवाज शरीफ आणि US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जे आहे यांची मीटिंग होती आणि त्याच्याच 10 ते 15 तासांना अगोदर आपल्या भारताने इथं शुअर म्हणजे क्लिअर केलं होतं की जे काही टायगर हिल जे आहे म्हणजे पुन्हा रिकॅप्चर केलेलं आहे हे सगळं जगाला माहीत होईल. आणि ह्या वॉरमधून टायगर हिलवर आपण सगळा ताबा मिळवलेला आहे, त्या कॅप्चर केलेलं हे सगळ्या जगाला समजेल. For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. आता काही काळासाठी हे जे पाकिस्तान आहेत, हे नवाज शरीफ असतील किंवा प्रेसिडेंट वगैरे जे काही आहेत, आता यांनी इथं नकार दिला होता की हे जे काही माउंटेन फीचर आहेत किंवा हे जे काही एंटायर ऑपरेशन वगैरे आहेत हे सगळं एक फिजमेंट आहे. फिजमेंट म्हणजे कल्पनेच्या बाहेरचं आहे, हे सगळं आम्ही केलेलं नाही असं त्यांनी इथं म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी स्वीकार केलेला नव्हता. द लॉस ऑफ टायगर हिल वॉज अ हार्ड फिजिकल अँड सायकोलॉजिकल ब्लो. म्हणजे इतर जे काही टायगर हिल ज्या काही आता ह्या घटना घडलेल्या होत्या हे खरं तर एक सायकोलॉजिकल ब्लो होता. म्हणजे बऱ्यापैकी खूप अशा म्हणजे वॉर होणं वगैरे या सगळ्यात मोठी घटना ही घडलेली होती. इन इंडिया, वेव ऑफ ज्युबिलेशन अँड रिलीफ रिप्लेस द ग्लूमी मूड ऑफ द पीपल. आता ते ज्युबिलेशन म्हणजे काय तर आनंदोत्सव. म्हणजे आता भारतामध्ये जे काही ग्लूमी मूड जो होता, ग्लूमी म्हणजेच खिन्न, म्हणजे जे काही लोक म्हणजे आपले भारताची जनता वगैरे जे आहे हे सगळं टायगर हिलवर जे काही वॉर वगैरे चाललेले होते ते टेलिव्हिजनवर बघत होते आणि याच्यामुळे सगळ्या भारतामध्ये म्हणजे खिन्नता पसरली होती, सगळी लोक उदास होती. पण जेव्हा टायगर हिल हे पुन्हा आपल्या ताब्यामध्ये घेतलेलं आहे असं कळाल्यानंतर पूर्ण देशामध्ये आनंदोत्सवाची एक लाटच पसरलेली होती. नेक्स्ट पॅराग्राफ. On 8th July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation stabilized, 18 grenadiers hoisted the Indian tricolor on Tiger Hill top. Throughout its tenure in the nearly 2-month-long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor.
displaying unshakable determination and collective valor. All its members covered themselves with glory and notched up two of the finest victories for the Indian Army. After the war, as the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it to Sierra Leone, West Africa. There too, the battalion successfully carried out a major rescue operation, which is called Operation Khokri. तर टायगर हिलला पुन्हा रिकॅप्चर केल्यानंतर म्हणजे त्याच्यानंतर ऑन 8 जुलै आफ्टर द एंटर टायगर हिल ऑब्जेक्टिव्ह हॅड बीन क्लिअर्ड अँड द सिच्युएशन स्टॅबिलाइज म्हणजे व्यवस्थितपणे तिथं त्याची सिच्युएशन आहे तिथे सगळं स्थिर झालेलं होतं, युद्ध वगैरे थांबलेलं होतं. सो 18 जी टीम होती त्यांनी ती इंडियन ट्री कलर म्हणजे आपला जो भारताचा तिरंगा आहे त्यांनी तो फडकवलेला होता. थ्रू आउट इट्स ट्रेनर In the nearly 2-month-long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor. म्हणजे इथं जे आपण बऱ्यापैकी 2 महिन्यांच्या कालावधीनंतर आपल्याला इथं जो आपला भारताचा ध्वज जो आहे ते ध्वजारोहण करताना आपल्याला इथं जवळपास 2 महिन्यानंतर इथं त्यांनी ध्वजारोहण केलेलं होतं आणि जे त्यांनी सक्सेस मिळवलं होतं, जे वॉर ते जिंकले होते तिथं ते आनंदोत्सव साजरा करत होते. Displaying unshakable determination and collective valor, all its members covered themselves with glory and notched up two of the finest victories for the Indian Army. The displaying unshakable determination म्हणजे इथं आपल्याला म्हणजे त्यांचा एक जो निर्धार आहे किंवा त्यांचे जे एकवटलेलं सगळ्यांचं एकवटलेलं जे शौर्य आहे ते आपल्याला इथं पाहायला मिळतं. After the war, as the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it to Sierra Leone, West Africa. आता हे जे आपलं टायगर हिल जे वॉर आहे तिथं जे काही वॉर वगैरे घडलं होतं ते सगळं संपल्यानंतर वेस्ट आफ्रिकामध्ये सेम अशीच घटना घडली होती आणि त्यासाठीच हे जे काही आपले बटालियन वगैरे आहेत त्यांना तिथं पाठवण्यात आलं होतं. यू एस मिशनने आपल्या बटालियननं हे केलं होतं म्हणजे रिक्वेस्ट केली होती की त्यांनी हे मिशन जे आहे ते सक्सेसफुल करावं आणि दॅट टू द बटालियन सक्सेसफुली कॅरीड आउट अ मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणजे तिथंसुद्धा हे जे रेस्क्यू ऑपरेशन होतं ते त्यांनी सक्सेसफुल केलं होतं ज्यालाच म्हटलं जातं की ऑपरेशन खुकरी. ओके, ऑपरेशन खुकरी म्हणजेच काय? आता ऑपरेशन खुकरीबद्दल एक पॅराग्राफ दिलेला आहे तो बघा. ऑपरेशन खुकरी वॉज अन युनिक मल्टीनॅशनल ऑपरेशन लॉन्च इन द युनायटेड नेशन assistance mission in Sierra Leone, UNAMSIL, involving India, Ghana, Britain, and Nigeria. The aim of the operation was to break the 2-month-long siege led by armed cadres of the Revolutionary United Front (RUF), around 2 companies of 5 to 8 Gurkha Rifles infantry battalion group of Kailahan by effecting a fighting breakout and redeploying them with the main battalion at Daru. Its successful execution displayed the effectiveness of the United Nations and brought aid kudos from every corner of the globe. The professionalism and the dedication of the Indian Armed Forces was yet again reiterated for the world to see. म्हणजे जसं की आपलं जे कारगिल जे आहे जसं की टायगर हिल वगैरे जे काही मिशन होतं जसं सक्सेसफुल केलं होतं तसंच हे जे ऑपरेशन खोकरी आहे ते सुद्धा आपल्या बटालियन्स असतील त्यांनी हे सक्सेसफुल केलेलं होतं आणि हे आपल्या भारतासाठी सुद्धा सगळ्यात मोठी सन्मानाची गोष्ट होती. सो स्टुडंट्स इन दिस लेसन जनरल वे प्रकाश मलिक रिपोर्टेड अबाउट द कारगिल वॉर. ओके, थँक्यू सो मच.